మీ బిజినెస్ ఏదైనా మీ ఊర్లో ప్రమోషన్ చేయాలంటే అది సుమన్ టీవీతోనే సాధ్యం. ఇప్పుడే సంప్రదించండి. पाकिस्तान फाइनल मैच के बारे में क्या बात करते हैं? यही बात करेंगे कि इंडिया जीते बस। अच्छे से अच्छे छक्के मारने चाहिए। इंडिया टू विन आज का मैच और मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है। इंडिया जीतना चाहिए और एक तरफा ठोक के रख दे अभिषेक सबको खत्म। अभिषेक का बैटिंग बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। अभिषेक काफी अच्छा कर रहे हैं इंडिया टीम के लिए और हम सोच रहे हैं कि आज इंडिया टू विन होना चाहिए, इंडिया जीतना चाहिए। अभी पाकिस्तान का कमजोरी क्या है? वीकनेस पाकिस्तान का तो कमजोरी है, बहुत लूज खिलाड़ी है, कोई मजा नहीं आता उस टीम को देखने को। मेरा तो जो पहले के जो खिलाड़ी थे ना पाकिस्तान के, शोएब अख्तर और जो बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो पहले अच्छा खेलते थे, अब तो बेकार खेलते सब, बिल्कुल लूज टीम हो गए। अभी हमारे गांव का टीम उसको हरा देता। इंडिया बैटिंग के बारे में बात करिए। इंडिया बैटिंग मेरे को तो सबसे तगड़ा जो लग रहा है वो अभिषेक लग रहा। सैम तगड़ा मार रहा, हर मैच में ठोक रहा रन और शुरुआत से ही इंडिया को ऊपर ले जाकर रख देता, एक तरफा गेम कर देता शुरुआत से। बहुत बैटिंग बढ़िया, तो बिल्कुल भी नहीं खेल रहे, लूज खेल रहा, अच्छा नहीं सूर्य है। कुमार समझ लो बिल्कुल फ्लॉप जा रहे हैं इस टाइम पे इंडिया की साइड से। और अभिषेक काफी अच्छा कर रहे हैं और ऐसा ही करते रहे वो, और आज इंडिया विन होना चाहिए बस। मौसम भी अच्छा हो रहा है और इंडिया भी विन होना चाहिए, हमको बहुत खुशी होगा। और समोसा खाओ और इंडिया को जिताओ बस। इंडिया टू विन। इंडिया पाकिस्तान मैच तो फिल्म के ऐसा है, कैसा फिल्म से कम नहीं है इंडिया पाकिस्तान का मैच। वो भी फाइनल है 41 ईयर्स के बाद अभी हो रहा फाइनल एशिया कप। जो भी है अभिषेक शर्मा है, अभिषेक अगर अच्छा खेला तो इंडिया 1 सेट जीतेगा। अभिषेक शर्मा और जसप्रीत बुमराह वो मैच जिताने वाला, और हैरिस राव। मैच तो बहुत क्लोज जाता लेकिन 1 सेट आखिर में आके इंडिया ही जीतेगा। इंडिया का वीकनेसेस क्या है? वीकनेस बोल तो बॉलिंग है, खाली बुमराह अकेला ही है, बाकी का क्या है कोई भी नहीं है। बुमराह के ऊपर है जो की बॉलिंग, और फील्डिंग भी बहुत वो लूज है, प्रेशर है, बहुत प्रेशर से खेल रहे। और सूर्या कुमार यादव पूरा वीक बोल तो वीक है, ओडीआई बैटिंग कर रहा के। और वरुण चक्रवर्ती, दोनों चेंजेस करना पड़ेगा। बुमराह और अभिषेक शर्मा पूरे मैच को ले लेके जा रहे हैं हमेशा, वो दोनों की वजह से ही इंडिया जीत रही। भाई का पूरा फील्डिंग तो बहुत लूज है। ఓకే, కమింగ్ టు ద ఇండియా వచ్చేసి ఇప్పుడు మెయిన్ గా డిపెండ్ అయ్యేది టాస్. అండ్ కమింగ్ టు ద పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి లైక్ మెయిన్ గా పాకిస్తాన్ కి మన ఇండియాకి చూసుకుంటే 70-30%. 70 వచ్చేసి ఇండియాకి ఉంటుంది, 30% ఇండియాకి ఉంటుంది. అండ్ ఇంకోటి లేదంటే టాస్. మెయిన్ టాస్ పడ్డ తర్వాత మనకు బ్యాటింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒక 170-180 అనేది. ఎందుకంటే పిచ్ల పైన ఆల్రెడీ ఆడినాం కాబట్టి సో కొంచెం బాల్ అనేది తిరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మెయిన్ గా డిపెండ్ అయ్యేది ఓన్లీ ఎక్కువ టాస్ కోసం. సో టాస్ ఉంటే డిపెండ్స్ ఆన్ బౌలింగ్, బ్యాటింగ్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ క్యాప్టెన్సీ. సో ఫస్ట్ ఎట్లా అభిషేక్ శర్మ అండ్ అభిషేక్ శర్మ గిల్ ఇద్దరు ఎలా ఆడతారు, 6 ఓవర్స్ వాళ్ళిద్దరు ఆడితే మనకు ఒక మంచి స్కోర్ బోర్డ్ ఉంటుంది. సో తర్వాత మనం ఎట్లా 180 వరకు పోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మనం వాళ్ళ సెకండ్ బ్యాటింగ్ వచ్చినా కూడా సో ఫస్ట్ 2 వికెట్స్ 6 ఓవర్ల ముందు ఒక 2 వికెట్స్ పడితే సో మనకి ఎక్కువ ఛాన్స్ అనేది ఇంకా 80-20 ఛాన్స్ ఉంటది. మనం చూసుకుంటే సూర్యకుమార్ యాదవ్ క్యాప్టెన్స్ లో చాలా బాగా T20లో మనకి పర్సెంటేజ్ అనేది కూడా బాగుంది. కానీ ఆయన బ్యాటింగ్ పరంగా చూసుకుంటే ఆయన కొద్దిగా ఎందుకో ఓవర్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ టేక్ ఇట్ ఈజీ గానే ఉంటుంది. బట్ ఈ బ్యాటింగ్ పరంగా అయితే ఇండియా అయితే సూపర్ గా ఉంది. ఇంకోటి మనకి కావాల్సింది సంజు శాంసన్, హార్దిక్ పాండ్యా మిడిల్ ఆర్డర్ లో వాళ్ళు రాణిస్తే ఇండియాకి ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఓపెనింగ్ ఎట్లాగో మనకి వస్తుంది కాబట్టి. పాకిస్తాన్ విషయానికి వస్తే వాళ్ళు ఎప్పుడు అగ్రెసివ్ గానే ఏదో ఇండియా మీద కోపంతోనే ఆడతారు తప్ప గేమ్ గా ఆడరు కాబట్టి అదే మైనస్ అయిపోతుంది. వాళ్ళకి మెయిన్ మైనస్ అనేది అది మనకి. సో దానికి క్యాచ్ చేసుకుని ఆడుకుంటే సరిపోతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే రీసెంట్ గా మనకి జరిగింది పహల్గామ్ అటాక్ లో చనిపోయినారు. సో అండ్ ఇంకోటి ఇది ఓన్లీ నాట్ ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ కాదు, ఇది ఇండియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ వార్. ఇది ఒక వార్ అనేది మనం అలా తీసుకొని మనం ఇండియాకి సపోర్ట్ చేయాలి. ఈ రోజు ఇండియా 100% విన్ అవుతుంది. సో జై భారత్, జై హిందుస్థాన్. పాకిస్తాన్ మ్యాచ్ జరగబోతుంది, మీ అభిప్రాయం? ఈ రోజు మనోళ్ళు పర్ఫార్మెన్స్ అయితే 4 మ్యాచ్లను చూస్తున్నాం, వేరే లెవెల్ ఉంది. కానీ ఏంటంటే పాకిస్తాన్ ఉంది, పాకిస్తాన్ టీం ఏమంతేం లేదు, టక్ ఆఫ్ పాకిస్తాన్ టీం ఏమంతేం లేదు. కానీ చెప్పాలంటే వాళ్ళ బౌలింగ్ కొంచెం బాగుంటది, మనం చూసి ఆడుకోవాలి. అభిషేక్ శర్మ ఉన్నాడు, టెన్షన్ ఏముంది, పర్వాలేదు. లాస్ట్ టైం ఆన్ ఫీల్డ్ లో కొన్ని ఇలా చేయడం అంటే బ్యాడ్ గా వాళ్ళ ఒకటి చెప్తున్నాను నేను, మనం ఏంటంటే క్వాలిఫై అయిపోయినాం, ఆల్రెడీ ఫైనల్ కి వెళ్ళిపోయినాం. లాస్ట్ మ్యాచ్ తో సంబంధం లేదు, ఏదో టైం పాస్ ఆడుకున్నాం.
అది మనకు అవసరం లేదు, ఏం లేదు వాళ్ళకి టక్ ఓవర్ అనేది లేదు. మన టీమ్ లో కూడా కొన్ని క్యాచెస్ మిస్ చేశారు, ఇక 200 చేజ్ కూడా చేశారు శ్రీలంక. మళ్ళీ అది లాస్ట్ వాళ్ళు ఏంటంటే మన దగ్గర బొమ్రా లేకుండే, బొమ్రా ఉంటే అయిపోతుండే మ్యాచ్. పాకిస్తాన్ తో అంతేం లేదు, మనం దానికేం టక్ ఆఫర్ లేదు. ఆల్రెడీ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా లాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిండు కదా, ఏమని చెప్పిండు, వాళ్ళతో ఏం టక్ ఆఫర్, వాళ్ళది 8, వాళ్ళది మాక్సిమం 3-4, మన వచ్చేసి 10. సో విన్నింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే సో దానికేం లేదు, అట్లేం లేదు. ఇవాళ ఎలా అయినా ఇండియా కంపల్సరీ గెలుస్తుంది, నో ఇష్యూ దాని మీద అయితే. 100% ఇండియా గెలుస్తుంది. కానీ ఏంటంటే మనోళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం ఉండాలి. మనోళ్ళు మ్యాచ్ అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్, గెలవడం నెక్స్ట్. మ్యాచ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి, ఆడియన్స్ కి ఏంది ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉండాలి. మినిమం 200 టార్గెట్ ఇవ్వాలి మనోళ్ళైనా, వాళ్ళు కూడా కొంచెం చేంజింగ్ కావాలి. ఏమంటారు, అట్లుంటేనే మ్యాచ్ మజా ఉంటది. అది 20-30 కొట్టి మనం 100 కూడా వేస్ట్, అదంతా మనకు సెట్ కాదు. ఉంటే మ్యాచ్ గడక్కుండాలి అంతే. ఏది ఉన్నా టక్ ఆఫర్. వాళ్ళ బౌలింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఉన్నారు, మాక్సిమం వాళ్ళ టీం అంత లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనోళ్ళు మంచిగా ఉన్నారు, మన జూనియర్ ప్లేయర్స్, అట్లేం లేదు. చూడాలి ఇక, అవి పర్ఫార్మెన్స్ వేరే లెవెల్ ఉంది, దానికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. శుభం గిల్ కొంచెం లాస్ట్ మ్యాచ్ 4 runs కొట్టాడు. శుభం గిల్ నడుస్తుంది భయ్, మనం విరాట్ కోహ్లీ అనుకుంటున్నాం మనం శుభం గిల్ ని. అవుతుంది చెప్పలేము, వస్తుంది. ఇంకా సూర్యకుమార్ యాదవ్ గురించి చెప్దాం అనుకుంటాను. భయ్య కొంచెం డిసప్పాయింట్లు ఉన్నాడు, ఆడతలేడు. చూద్దాం ఈరోజు. హార్దిక్ పాండ్యా కూడా కొన్ని ఛాన్సెస్ రావడం లేదు. హార్దిక్ పాండ్యాకి వస్తుంది, టైం ఉంది. కానీ వికెట్స్ పడ్డాయి అనుకోండి, ఇది హార్దిక్ పాండ్యా కూడా వేరే లెవెల్. లాస్ట్ మ్యాచ్ కూడా మనం చూసినాం, లాస్ట్ మ్యాచ్ లో మన శ్రీలంకకి ఒకటే ఓవర్ ఇచ్చారు హార్దిక్ పాండ్యాకి. దాని గురించి హార్దిక్ పాండ్యా అనేది ఏంటంటే ఆయన ఫైనల్ మాక్సిమం ఏంటంటే ఆయన బౌలర్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ కాదు, ఆల్రౌండర్. సో మనం ఏం చేయాలంటే మాక్సిమం బ్యాటింగ్ చూడాలి, ఎందుకంటే మన దగ్గర బౌలింగ్ కి ఏమి ఇబ్బంది లేదు, దాన్ని బట్టి బ్యాटिंग के आज अभिषेक शर्मा का सेंचुरी लोडिंग है, फाइनल में सेंचुरी लोडिंग है. सूर्य कुमार यादव का फॉर्म रिटर्न आने वाला है, और जसप्रीत बुमराह पूरे पाकिस्तान के पूरे विकेट लेने वाले. आज 5 विकेट हाल है आज जसप्रीत बुमराह का. పాకిస్తాన్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉంది, మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు దాని గురించి? మన పాకిస్తాన్ గురించి, ఇండియా గురించి కొంచెం చెప్పండి. ఇండియా ఫైనల్ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది, కానీ పాకిస్తాన్ ఎందుకు వచ్చిందా అనిపిస్తుంది నాకు ఎందుకో వాళ్ళు ఫిక్సింగ్ చేసుకుని పైకి వచ్చి అనిపిస్తుంది. ఆ అరిస్రాఫ్ గాడు అన్ని కళ్ళు కొట్టించుకోకుండా ఎట్లా వస్తాడు బ్రో వాడు? చెత్త నాకు బౌలింగ్ వచ్చి అసలు ఆయనకి అంత 148, 180, 150 వేస్తాడు. అభిషేక్ శర్మ రాగానే ఎందుకు అంత స్లో వేస్తున్నాడు భయపడా? అభిషేక్ శర్మ ఫాస్ట్ కొడుతున్నాడు కాబట్టి మరి భయపడి మళ్ళీ దాని స్లెడ్జింగ్ ఎందుకు చేస్తున్నాడు? వచ్చి మీదకి వస్తుండే ఏమనుకుంటున్నాడు? ప్రతిసారి పాకిస్తాన్ ప్రీమియం బౌలర్లు అనుకుంటా బాగా అడ్జస్ట్ చేస్తుంటారు, దాని గురించి. ప్రీమియం బౌలర్లు అంటే ఏమో బ్రో, మన బ్యాట్స్మెన్ ఎట్లున్నా తెలియదా? మొత్తం ప్రీమియం బ్యాట్స్మెన్స్. అభిషేక్ శర్మ విషయం ఆడడం ఫస్ట్ బాలే పంపించేస్తుంది స్టాండ్స్ లకి. వాడు ఇంకేం బ్రో ప్రైమ్ బౌలర్ ఆడు. హరీష్ రావు వస్తుండు, గిల్లు కొడితే బాల్ తెచ్చుకోమని చెప్తున్నారు మన వాళ్ళు. ఆన్ ఫీల్డ్ లో ఎక్కువ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆన్ ఫీల్డ్ లో ఎంత చేసినా గేమ్ లేదు బ్రో దగ్గర, ఏముంది ఆన్ ఫీల్డ్? ఎంత కొట్టింది, ఏం ఆడతాడో ఏమో పాకిస్తాన్ వాళ్ళు. ఏం అలా కొద్ది గుట్టగా సెన్స్ లేదు, కానీ పెద్ద మూతపరి వాళ్ళకి 2 మ్యాచ్లు ఓడిపోయారు. ఇంకా ఇది ఫైనల్ 250, 150 కూడా అసలు 100. లేకపోతే ఇండియా బ్యాటింగ్ చూస్తారా? ఫస్ట్ అయితే ఇండియా బ్యాటింగ్ కావాలి, ఫస్ట్ ఇండియా బ్యాటింగ్ తీసుకొని ఏదైనా సరే ఇండియానే. ఇండియా ఆల్వేస్ ఏమన్నాడు, రైవల్రీ అంటే ఇద్దరు ఈక్వల్ గా మ్యాచెస్ గెలిస్తేనే రైవల్రీ అంటారు. 10 మ్యాచ్లు మనం గెలిస్తే 1 మ్యాచ్ వాళ్ళు గెలుస్తారు. ఇంకేం రైవల్రీ ఉంటుంది పాకిస్తాన్ వాళ్ళు. ఇండియా